Hello students, my name is Ramanjanaya. Today we will know about acid, bases and salts. This topic is important for 7th standard as well 10th standard students. It is important for more 10th standard students only. So let's get into the topic. Here acids, bases and salts. Where it comes? We all know about matter, right? Matter it is in all our surroundings. The object we see, the object we touch, those things are made up of an matter. Here the matter will divided into two types: pure substances and mixture. Mixtures are get into in two separate types: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homo means same here, hetero means different. The solution which has same solution are dissolved in the solution, that can may be called as an homogeneous mixture. Heterogeneous means it is indistinguishable. Homogeneous means uniform composition, which is non-uniform composition. Either it is indistinguishable form, we cannot separate the solution after it get mixed. Homogeneous means it cannot be a colorized particle which will be dissolved in the solution only, homogeneous. Here in the pure substances, the compounds as one or more elements in it. So that can be divided into three types here: acids, bases and salts. Here are our chapter acid, bases and salts here. So what is an acid? An acid is a chemical substances that has a sour taste. That has a sour taste. So that can be called as an acid. Here, if any food item that can contain sour taste in it, that can be called as an acid. Okay, acid is derived from in which language? It is an Latin word. We can say it acid in the Latin word. That meaning is sour. Yeah, day by day we have said that an acid. Many food items such as lemon, curd, vinegar, orange, these food items as taste are sour only. That's why because of presence of acid in them. See, lemon, curd, vinegar, orange, we have tasted that taste is an sour. That's why in the item which is presence of an acid. Next we will see about the sour which is present in acid substances are natural substances. Any substances which contains sour, that is an acid substances. Those substances are natural substances here. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ವಿಧ ಇದೆ. ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್, ಎರಡು ಭಾಗ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಒಂದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೇಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಕಲರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಬೇರೆ 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 ರೀತಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ನೆಟ್. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್, ಇದು ಬಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 or more ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದು 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆಸಿಡ್ಸ್, ಬೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಇನ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ್ಯನ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೋರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಹುಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹುಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ,
ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಅಸೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಸೋರ್. ಸೊ acid is derived from Latin word that can be called as an acer. So here next ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ? ಇದು ನೋಡಿ, ಮೆನಿ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಲೆಮನ್, ಕರ್ಡ್, ವೆನಿಗರ್, ಆರೆಂಜ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹುಳಿ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಹುಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಸೋರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲೇ ನಾವು ಹುಳಿ ನೋಡೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಅವನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಬೇಸಸ್. ಸಿ ಬೇಸಸ್, ಇಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟರ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು? ಸೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಹುಳಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ಸೋಫಿ ಆನ್ ಟಚಿಂಗ್. ವೆನ್ ಯು ಫೀಲ್ ಸೋಫಿ, when you touch the substances, you feel soapy on touching. So that may be called as an basis. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು? ಕಹಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಹಿ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೋಫಿ ಮೆತ್ತಗೆ ಫೀಲ್ ಆದರೆ, ಆ ಸೋಪ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೋ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಬೇಸಸ್. ಇಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟರ್ ಟೇಸ್ಟ್ and feel soapy on touching are known as bases here. So that nature, the nature of such substances is said to be basic nature or basic substances. If a substance it is in bitter taste and feel soapy on touching, that nature of the such substance is said to be basic substances. What we say it? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬೇಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ರಾಬ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಸೋಫಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೋಫಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಾರ್ ಸೋಪ್ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ವ ಸೋಪು. ಆ ಸೋಪ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಯು ಬಾತ್ ವಿಚ್ ಫೀಲ್ಸ್ soapy, so smoothy. And here, and also liquid soap is made from these soap substances are made from the bases only. Here nodi, bar soap is made up of what? NaOH. We can say it as sodium hydroxide. Bar soap is made up of sodium hydroxide. And here liquid soap is made up of ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಬಾರ್ ಸೋಪ್ ಯಾವುದರಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿದೆ? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡಿಂದ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್.